The elegant carvings at the richly decorated pillars under a spacious roof spanning the unablashed side slabs is an achievement of unparalleled excellence of the architect. Other units have included a rectangular stepped pushkarini, a torana entrance in the east, and the pillared mandapa correspondingly at the western wing of the ruined prakara. Now let's go to the main temple for the basic information and history of that. This temple, according to an inscription on a pillar, here was a constructed by Rudravan of the Kakatiya dynasty in 1163 AD. This temple measures over 31 into 25 m and stands on a platform raised to a height of 1 m from the ground. It consists of their shyness of Shiva, Vishnu, and Surya arranged around a central hall with a Ranga Mandapa. In the fore front, there is a large pillared mandapa in variety of patterns between the temples and the mandapa. Planned pavilion for a massive Nandi. Many Hindu temples were developed under the patronage of Ganapati Deva, Rudramadevi, and Prataparudra, who were of Kakatiya dynasty. The thousand pillar temple was believed to be constructed during the period between 1175 to 1325 centuries by order of the king. The most popular place to visit in Varangal is the Thousand Pillars Temple, located at the base of the Hanuman Mandi. It was built in is tradition known by the name of Sri Vigraheshwara Swami Rudradeva. It stands out to be a masterpiece and achieved a major height spectrum of architectural skills from ancient Kakatiya. Vishwakarma established architect and executive officer of this subject temple is P. Venugopal. He has brought lot of changes in administration and development of temple. It was discredited by the Tagik dynasty during their invasion of the Deccan. However, the seventh Nizam of Hyderabad, Mr. Osman Ali Khan, donated a grant of 1 lakh rupees towards the reconstruction of this temple. One of the more about the richness of our country. Thousand Pillar Temple is a very popular pilgrimage center. In Warangal, and thousands of devotees of all faiths come here to pay their homage and get a glimpse of this wonderful construction. The temple has a star shaped architecture which stands as a testimony of the Rudradeva. It was located south of the temple and was a hall of columns with 132 pillars. Demolition and restoration. The Kalyana Mandapa was dismantled in 2006 due to the structural weakness. Restoration work began in 2006 and was completed in 2024. The restoration included using original materials and following the original plan. During Kartika Masam, devotees of Lord Shiva worship him with great reverence and offer prayers at the Thousand Pillar Temple in Warangal, a sacred month in Hindu calendar dedicated to the Lord Shiva and Lord Vishnu. During this month, devotees light lamps, observe fasting, and seek divine blessing. Thousand Pillar Temple, built at the base of Hanamkonda Hill, is dedicated to three deities. There are three different shrines, one for each presiding deity called as Trikutalayam. కట్టినటువంటి దేవాలయము. ఈ దేవాలయాన్ని వైస్తంభర దేవాలయంగా నామకరణం చేశారు. వైస్తంభర దేవాలయం కంటే దీని పేరు ముందుగా త్రికుటాలయం. త్రికుటాలయం అంటే శివకేశవుల బెదలు లేకుండా కట్టినటువంటి దేవాలయం.
ఒక ఆలయంలో శివుడు, ఇంకో ఆలయంలో విష్ణుమూర్తి, ఇంకో ఆలయంలో సూర్యుడు ఉంటారు. అందుకనే దాన్ని త్రికుటాలయంగా నామకరణం చేశారు. పూర్వం ఏంటంటే మనుషులను విభజించకుండా దేవుళ్ళను విభజించి పాలించేవారు. మనుషులను మీరు విష్ణుదేవ సంబంధికుడు, మీరు శివదేవ సంబంధికుడు విభజించి పాలించేవారు. పరమేశ్వరుడు అనేకత్వంలో రూపంలో ఉన్నా కానీ మనం ఏకీకృతంలో ఉండాలి. ఏ శాస్త్రం కానీ ఏ వేదం కానీ ఎక్కడా చెప్పలేదు విష్ణు శివుడు ఒక్కడే అనే చెప్తున్నది. అనే భేదం లేకుండా ఉండాలి. ఈ దేవాలయంలో వచ్చిన వాళ్ళు అదే భావంతో ఉండాలని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో కాకతీయులు నిర్మించినటువంటి. అందుకనే ఎక్కడైనా కానీ శివాలయం ఎదురుగా నందీశ్వరుడు ఉంటాడు. ఇక్కడ చూడండి, విష్ణువాలయం ఎదురుగా నందీశ్వరుడు ఉంటాడు. ఆ విష్ణువాలయం ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నందీశ్వరులు కూడా ముగ్గురు దేవత ఒకటే వాహనం అయినాయి. విష్ణువాలయం ఎదురుగా ఉంటాడు, నంది చూపులు సూర్యాలయంకే ఉంటాయి, నంది చెవులు అనేది శివాలయంకే ఉంటాయి. అలా కట్టుకోవడం జరిగింది. ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా శివకేశుల భేదం లేకుండా చూపించడం జరిగింది. నంది భాగం వెనక వైపు అంతా కూడా కళ్యాణ మండపం. అది 2006లో కూలిపోతే మళ్ళీ మొన్న శివరాత్రికి పునఃప్రారంభించడం జరిగింది. అదొక 400 స్తంభాల మండపము, ఇదొక 600 స్తంభాల మండపం, మొత్తం కలిపి 1000 స్తంభాల దేవాలయం. అయితే ఇక్కడ విష్ణువాలయము, సూర్యాలయము పంచలోహ విగ్రహాలు ఉండేవి. శివాలయం ఒక్కటి మాత్రం రాతి కట్టడం. అందుకనే ఇది కట్టిన తర్వాత 500 సంవత్సరాల తర్వాత అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మహమ్మద్, అప్పుడు ఆయన ఢిల్లీ సుల్తాన్గా ఉండేది. ఆయన వైష్ణవ ద్వేషి, విష్ణుమూర్తి అంటే నచ్చేవారు కాదు. ఎందుకంటే శివునికి చెంబు నీళ్ళు పోసి మన కోరికలు కొడితే తీర్చేస్తాడు. విష్ణుమూర్తికి అలా కాదు. ఆభరణాలు వేయాలి, వస్త్రాలు కట్టాలి, పూజలు చేయాలి. కాబట్టి వారు విష్ణు ద్వేషి కాబట్టి ఇక్కడ విష్ణువాలయం, సూర్యాలయం విగ్రహాలని ధ్వంసం చేసి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అవి మళ్ళీ పునర్నిర్మాణం చేయలేదు. బ్రిటిష్ కాలం వచ్చిన తర్వాత 150 సంవత్సరాల క్రితము కేంద్ర పురాతత్వ శాఖ ఆధీనం ఉన్నటువంటి దేవాలయం ఇది. కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు టేకప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ విగ్రహాలు లేవు కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తేనే ఇక్కడ విగ్రహాలు పెట్టడానికి ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకని అక్కడ విగ్రహాలు లేకున్నా కానీ నిత్యం ఇక్కడ శివకేశవ భేదం లేకుండా ఆరాధన అనేది జరుగుతుంది. శివునికి తులసి దళాలతో పూజ అనుకోనియండి. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుగా అయితే ఈరోజు ధాత్రి నారాయణ, ఉసిరి చెట్టు, తులసి చెట్టు కళ్యాణం కానివ్వండి, రామ నవరాత్రులు కానివ్వండి, ఇదే విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విశేషదాయకం ఇక్కడ చేస్తారు. కార్తీక పౌర్ణమి, లక్షదీపోత్సవము, మహాశివరాత్రి కాకతీయుల నుంచి ఇప్పటి వరకు అత్యంత వైభవపేతం. ఎందుకంటే ఇది 5 సార్ల దండయాత్ర గురైనా కానీ ఇంత నిర్విరామంగా ఇంకా చెక్కుచదరం ఉన్నది అంటే వాళ్ళ కళాత్మకం. అలాగే ఇక్కడ కట్టించినటువంటి వాడు రుద్రేశ్వరుడు, రుద్రదేవ మహారాజు కట్టించారు కాబట్టి స్వామివారిని ఇక్కడ రుద్రేశ్వరుడిగా పిలుస్తారు. రుద్రేశ్వరుడు అంటే మన బాధ తీర్చేవాడు. రోదయంతీతి రుద్ర. అందుకనే ఇక్కడ రుద్రమ్మదేవి పూజ చేశారు. మహిళలను కూడా గర్భగుళ్ళ ప్రవేశం చేయించి అభిషేకం చేయిస్తారు. అలాగే ఇది బ్రహ్మసూత్రలింగం. భారతదేశంలోనే 8.5 అడుగులు శ్రీచక్రంతో సహితంగా ఉన్నటువంటి ఏకైక లింగం. సూర్యరశ్మి అనేది నేరుగా దేవుని మీద పెట్టేటటువంటి లింగం. శివకేశవుల భేదం లేకుండా నిలువునామం పెట్టేటటువంటి శివలింగం. ఇలా చెప్పుకుంటూ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రధానికాన్ని చెప్పేది ఏమిటంటే శివారాధన అనేది అందరికీ ఈ కాలంలో మంచిది. కాబట్టి ఈ 1000 స్తంభాల దేవాలయం ద్వారా, ఈ పిల్లల ద్వారా మీ అందరికీ కూడా మంచి కావాలని కోరుకుంటూ శుభం. అమ్మా ఓం స్వాహాయ నమః, ఓం స్వధాయ నమః, ఓం సుధాయ నమః, ఓం ధన్యాయ నమః, ఓం హిరణ్మయే నమః, ఓం లక్ష్మీ నమః, ఓం నిత్యపుష్ణాయ నమః, ఓం విభావరయే నమః, ఓం ఆదిత్యే నమః, ఓం దిత్యే నమః, ఓం దేవతాయ నమః, ఓం వరుణాయ నమః, ఓం వసుధాయ నమః. మీరు ఫోటో కూడా తీసుకుంటాను ఇక్కడ లేకపోతే
are coming from Leather Techno School from Arapalli. Every year, December or November, we are coming to all locations in Warangal, Pillar Temple and Bhadrakali Temple, Zoo Park, Warangal, etc. జస్ట్ పిల్లలకు ఈ వరంగల్లో ఉన్న అన్ని జూ పార్క్ కానీ లేదంటే టెంపుల్స్ గురించి కానీ వాళ్ళకి అవగాహన కోసం చిన్నపిల్లల నుంచి నర్సరీ పిల్లల నుంచి 10th పిల్లల వరకు తీసుకొచ్చి వాటి ప్రత్యేకతలు తెలియజేయడం కోసం ఈ టూర్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్. ఇలా ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది? ఇలా ఒక 4-5 years నుంచి వస్తుంది. అంటే ఈ టెంపుల్ గురించి మీకు ఎట్లా అంటే ఏం తెలిసింది ఈ టెంపుల్ గురించి మీకు? ఈ టెంపుల్ గురించి అంటే వీళ్ళు ఈ శిల్పి రామప్ప వాళ్ళు ఇది కాకతీయులు నిర్మించారని తెలుసు. 1000 పిల్లర్ టెంపుల్ అనేది వరంగల్లో నాకు ఒక చూడదగ్గ ప్రదేశాల్లో ఒక మంచి ప్లేస్ అని. ప్లస్ డైరెక్షనల్గా అంటే శివుని గురించి ఇక్కడ ఆధారం చేయడం, శివుని అభిషేకాలు చేయడం, శివుని కోసం ఇది కట్టిల్లి. ప్లస్ భద్రకాళి టెంపుల్ కూడా మన వరంగల్లో ఉన్న ప్రజల కోసం నిర్మించడం జరిగింది. భద్రకాళి టెంపుల్ పక్కన ఉన్న చెరువు, ఆ చెరువు వల్ల వరంగల్ సిటీ మొత్తం వాటర్ కోసం, డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు. హిస్టరీ తెలుసా? టెంపుల్